Hallelujah, wonderful Jesus. You are my King, Kings of Kings. Hallelujah, King of Kings. I give you all praise and glory, honor. Holy Spirit, help me. I have wonderful friends, King of Kings. Kings of Kings. Hallelujah. The phrase King of Kings is used in Scripture 6 times. One of the title is applied to God the Father, 1 Timothy 6:15, and twice to the Lord Jesus, Revelation 17:14, 19:16. Other three in Ezra 7:12, Ezekiel 26:7, Daniel 2:37. So, the kings who use the phrase to express their absolute sovereignty over their representative realms. I think Persia and Babylon. The phrase Lord of Lords is used by itself in Scriptures twice and refers to God the Father. In Psalms 136:3. Also, രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന ആ പ്രയോഗം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ 6 തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 തിമോത്തിയോസ് 6:15 വായിക്കുമ്പോൾ തലക്കെട്ടായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 2 തവണ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 17:14, 19:16. എസ്രയിൽ 3 പ്രാവശ്യം 7:12 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എസെക്കിയേൽ 26:7, ദാനിയേൽ 2:37. നെബൂഖദ്നേസർ രാജാക്കന്മാരെ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും. പേർഷ്യയിലും ബാബലോണിലും തങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പരമാധികാരം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഈ വാചകം ഉപയോഗിച്ചു. പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പ്രഭു എന്ന പദപ്രയോഗം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ 2 തവണ ഉപയോഗിച്ചു പിതാവായ ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആവർത്തന പുസ്തകം 10:17 നമുക്ക് കാണാം. സങ്കീർത്തനം 36:3 കാണാം. Revelation 9:16. So Jesus is given the full title King of Kings and Lord of Lords. Revelation 17:14 switches it Lord of Lords and King of Kings. The title indicates someone who has the power to exercise absolute dominion over all his realm. In case of the Lord Jesus, the realm is all of creation. In John's vision, Jesus is returning to judge the world and establish his eternity kingdom, as he predicted in Mark chapter 13:26. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19:16 യേശുവിന് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും കർത്താവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂർണ്ണ പദവി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് ദിവസം 17:14 അതിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നത് കർത്താക്കളുടെ കർത്താവ്, കർത്താക്കന്മാരുടെ കർത്താവ്, രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ്. അപ്പോൾ തൻ്റെ എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും അപൂർണമായ ആധിപത്യം പ്രയോഗിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഒരാളെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയാണ്. യോഹന്നാന്റെ ദർശനത്തിൽ മർക്കോസ് 13:26 പ്രവചിച്ചതുപോലെ ലോകത്തെ വിധിക്കുന്നതിനും തൻ്റെ ഭൗമിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി യേശു മടങ്ങി വരികയാണ്.
When Jesus is called King of Kings, our Lord is Lord of Lords, it means that is the end. All other rulers will be vanish, and He alone will reign supreme as King and Lord of all the earth. There is no power, no king, and no Lord who can oppose Him and win Him. There are myriad references to these absolute rules of Jesus and His preeminence over other rulers throughout Scriptures. To mention just as a few, Isaiah 40:23-24 say that the Lord brings princes to nothing and makes earth's rulers, the mere birth of the Lord will carry them off like stumble. In vision, in Daniel 7:13-14, is one whom Daniel calls the Ancient of Days, God the Father, who gave us everlasting dominion over all people, nations, and languages, to one like a Son of Man. The God, the Son, the New Testament, we get a better view of the one those passages refer to. The writer of Hebrews speaks of the Lord Jesus. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universes by the word of His power. Hebrews chapter 1:3. The next verse speaks of Jesus being much superior to the angels. Clearly, His rule over creation is absolute. യേശുവിനെ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും കർത്താക്കന്മാരുടെ കർത്താവും എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം അവസാന മറ്റെല്ലാ ഭരണാധികാരികളും കീഴടക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. യേശു മാത്രം ഭൂമിയുടെ രാജാവും കർത്താവും ആയി വാഴും. യേശുവിനെ എതിർത്ത് ജയിക്കാൻ അധികാരമോ രാജാവോ തമ്പുരാനോ ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റ് ഭരണാധികാരികളെക്കാൾ അവൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും തിരുവഴുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിരവധി പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കാര്യമൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. കർത്താവ് പ്രഭുക്കന്മാരെ ശൂന്യമാക്കുകയും ഭൂമിയുടെ ഭരണാധികാരികളെ ശൂന്യതയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് യെശയ്യാവ് 40:23-24 പറയുന്നു. കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ഒരു ശ്വാസം അവരെ താളടി പോലെ കൊണ്ടുപോകും. ദാനിയേൽ 7:13-14 ദർശനം ദാനിയേൽ പുരാതന എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ്. അത് പിതാവായ ദൈവം. അവൻ മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജനതകളുടെയും ഭാഷകളുടെയും മേൽ ശാശ്വതമായ ആധിപത്യം നൽകുന്നു. മകൻ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നതിന് ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മികച്ച കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിക്കും. എബ്രായലേഖനത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രകാശവും അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ മുദ്രയും ആകുന്നു. അവൻ തൻ്റെ ശക്തിയുടെ വചനത്താൽ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. 1:3 എബ്രായലേഖനം 1:3. അടുത്ത വാക്യം യേശു ദൂതന്മാരെക്കാൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് പറയുന്നു.
വ്യക്തമായ സൃഷ്ടിയുടെ മേലുള്ള അവൻ്റെ ഭരണം കേവലമാണ്. So Paul makes the point that Jesus was humble is earthly ministry, and that is humiliation will result in glorifications in Philippians chapter 2, 5, 11. Discusses the extent to which Jesus went to atone for sinners. Jesus' perfect obedience is the reason that God has highly exalted him and bestowed on him his name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God in the Father. The suffering servant becomes the King of Kings. See Isaiah chapter 53, 10-12. യേശു തൻ്റെ ഭൗമിക ശുശ്രൂഷയിൽ താഴ്മയുള്ളവനായി അവൻ അനുഭവിച്ച അപമാനം മഹുദ്ധീകരണത്തിൽ കലാശിക്കുമെന്ന് പൗലോസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഫിലിപ്പിയർ 2:5-11 വരെ. താൻ പാപികൾക്ക് വേണ്ടി യേശു എത്രത്തോളം പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തുവെന്ന് പൗലോസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അനുസരണമാണ് അതിന് കാരണം. ദൈവം അവനെ അത്യധികം ഉയർത്തി, എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും മീതെയുള്ള നാമം അവന് നൽകി. അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കടിയിലും എല്ലാവരും മുട്ടുമടക്കും, എല്ലാവരും കുമ്പിടും. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി യേശുക്രിസ്തു കർത്താവാണെന്ന് എല്ലാ നാവും ഏറ്റുപറയുന്നു. അപ്പം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ദാസൻ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവാകുന്നു. യെശയ്യാപ്രവചനം 53-10-12 വരെ കാണുക. Finally, in the book of the Revelation, we see the kingship of Jesus made manifest. In chapter 5, the Lamb means Jesus, is the only one all creation found worthy to open the scroll containing the judgments of God. In chapter 11, we hear a voice in heaven proclaiming that the kingdom of the world has become the kingdom of Christ, and that he will reign forever and ever. In chapter 12, we read that the authority of Christ is what caused Satan to be thrown down to earth. In Revelation, saying the Lamb conquers all those arrayed against him. And John stresses that he conquered because he is the King of Kings and the Lord of the Lord. Finally, in chapter 19, we read of Jesus' trumpet coming to strike the nations, and the wine presses of the word of God, having the authority to do so because he is the King of Kings and the Lord of the Lords. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്വം പ്രകടമാക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധികൾ അടങ്ങിയ ചുരുളുകൾ തുറക്കുവാൻ യോഗ്യനായി. കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ആ കുഞ്ഞാട്, അത് യേശു മാത്രമാണ്. ലോകരാജ്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യമായി മാറിയെന്നും അവൻ എന്നേക്കും വാഴുമെന്നും സ്വർഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ശബ്ദം നാം കേൾക്കുന്നു. വാക്യം 15. 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമാണ് സാത്താനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് എന്ന് നാം കാണുന്നു. വാക്യം 9-10. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ കുഞ്ഞാട് തനിക്കെതിരെ അണിനിരന്ന എല്ലാവരെയും കീഴടക്കുന്നു. അവൻ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരുടെ നാഥനുമായതിനാൽ
താൻ ജയിക്കുന്നുവെന്ന് യോഹന്നാൻ ഊന്നി പറയുന്നു. അവസാനമായി 19-ാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരുമായതിനാൽ അതിനുള്ള അധികാരം ഉള്ളതിനാൽ ജാതികളെ അടിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തിൻ്റെ മുന്തിരിച്ചക്കിൽ ചവിട്ടുവാനും യേശുവിൻ്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് 11:16. So fundamentally, the idea of Jesus being King of Kings and the Lord of Lords means that there is no higher authority. His region over all things is absolute and inviolable. God the dead and place him over all things, far above all the rules and authority and the power and dominions and above every names that is named, not only in the age but also in the one to come. And he put all things under his feet and give him as head over all things to the church, which is his body. Which is his body. We are his body. The fullness of him who fill in all. Ephesians chapter 1:21. സോ അടിസ്ഥാനപരമായി യേശു രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കർത്താവുമാണ് എന്ന ആശയം അർത്ഥമാക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മേലുള്ള അവൻ്റെ ഭരണം, അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാറ്റിനും മേൽ അവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ഭരണത്തിനും അധികാരത്തിനും ആധിപത്യത്തിനും കൂടാതെ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും മീതെ ഈ യുഗത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനിരിക്കുന്ന ആ യുഗത്തിലും യേശു സകലവും അവൻ്റെ കാൽ കീഴിൽ വെച്ച് അവനെ എല്ലാറ്റിന്മേൽ തലവനായി സഭയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു. അത് തൻ്റെ ശരീരമാണ്. അപ്പം എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പൂർണ്ണമായി നിറയ്ക്കുന്ന പൂർണ്ണത എഫേസ്യ ലേഖനം 1:21-23 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്കൊന്ന് അധികാരത്തിനായി സ്തോത്രം. ഈസ് എ കിങ് of kings. His name is Jesus. Say together, Jesus. Oh Jesus, you are King of kings. Use his name. His name there is authority. അവൻ്റെ നാമം ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളറിയാത്ത വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുവാനിടയാവും. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അടഞ്ഞിടക്കപ്പെടുന്ന വാതിലുകൾ തനിയെ തുറക്കപ്പെടുവാനിടയാവും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയപ്പെടുവാനിടയാവും. നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുവാനിടയാവും. ഹല്ലേലൂയ. In the name of Jesus, the name of Jesus is the King of kings. I'd like to pray for you. God, help your people right now. In the name of Jesus, I command you, all demons come out. All blacknesses, all darknesses come out right now. All sicknesses down now. Come out right now. Heal right now. All poverty, heal. Come out right now. I'm casting out right now. In the name of Jesus. There is anointing going on. There is anointing going on. In the name of Jesus. Holy Spirit, touch now. Thank you, wonderful Holy Spirit. You are here. You're touching your people. We thank you. I thank you. Praise the Lord. Thank you. God bless you.